Cap, Ammo is a high school musical boy band with guns. You look great, Grandpa. So you're that guy. There's always one. Right up till there's not. Marcus, somebody's trying to kill me. Who wants to kill you? Hell, who doesn't? Yeah! No! This is the fight of our lives, and we're gonna win. Whatever it takes. We're not trying to stop something I'm going to do in our time. We're trying to undo something I've already done in theirs. Avengers! Assemble. 너 지금 뭐가 중요한지 몰라? 원래 이 큰 돈 쥐고 있는 놈들은요 아무도 안 믿어. 이제부터 내가 시키는 대로만 해. 버릇이 없네. 어디야? 재산이라고 해봐야 아파트 한 채가 전부입니다. 청탁이 얼마나 들어올지 알네? 부모때가 굉장히 거슬리나 봐. 뽑아준다 그래. 방금 엄마한테 전화하는데 얘네 집 얘기만 나오면 짜증이 나서. 너 왜 이러지? 시사 프로그램에서 이런 녹음 어차피 투표는 금이니까. 대한민국에서 제일 잘 사는 동네로 만들 수 없다는 걸 잘 아시지 않습니까? 국민들이 똑똑해지면 저 같은 사람은 아주 고라파지기 마련이니까요. 我们旧金山的唐人街向来有一个规矩，就是所有的武馆不教洋人武术。你的徒弟李小龙不仅教洋人，而且还出了一本书，上面用英文解释着中华武术。Is that it? Is this your Chinese kung fu? I'm going to arrest every single person. CK. 到了。 No rules. We fight till you drop. 马上给这些外国人下跪。 오즈의 나라에 떨어진 순박한 시골 소녀, 그리고 스타를 꿈꾸는 잠재력 있는 가수 지망생. 주디의 화려한 성공 이면에는 끊임없이 비교당해야 했던 어린 시절이 있습니다. You have that voice. It'll maybe take you to Oz, someplace none of those pretty girls can ever go. 마치 주술과 같은 어른들의 달콤한 말은 도로시라 불리던 소녀의 삶을 지배하고 조종했는데요. Do you think could I give him just one song? I don't think that I'll be here again. 절박했던 생애 마지막 무대. Somewhere over the rainbow, way up high. 그리고 담담히 시작되는 그녀의 진짜 이야기. There's a love you. You won't forget me, will you? Promise you won't. 안녕하세요. 여러분의 영화 큐레이터 오상수입니다.
오늘 제가 소개해드릴 작품은 뮤지컬 영화 오즈의 마법사도 시대의 아이콘이 된 영원한 도로시, 배우 주디 갈란드의 생애를 다룬 전기 영화인데요. 할리우드가 사랑했던 한 여배우의 마지막 화양 영화 주디, 지금 바로 만나보시죠. 도로시라는 화려한 이름 뒤에 감춰진 아역 배우 주디의 어두운 그림자. Get up. I can't sleep at all anymore. That's not my department. But I can't remember the steps. 철저한 식단 관리는 기본, 잠을 줄이는 약물까지 강제 복용해야 할 만큼 살인적인 스케줄을 감당하고 있는 그녀입니다. Let's see how Judy measures up. 그렇게 대중에게 보여주기 위한 가짜 인생을 살아가다 어느덧 중년의 나이로 접어든 주디. 이젠 퇴물 신세가 돼 자신의 어린 자식들까지 동원, 밤무대를 전전하며 푼돈을 버는데요. 그런데 I believe your account was in arrears. Oh, no, I don't think that's the case. The room got released. So unrelease it. Let's just go. Outraged. 일순간 노숙자로 전락할 위험 상황. 결국 절대 손 벌리고 싶지 않았던 전 남편에게 체면 불고 SOS를 치는데요. And I have to work because they need things. I want custody during the school year. Over my dead body. I wouldn't be surprised, believe me. 아니나 다를까 이 일로 남편에게 빌미를 잡힌 주디는 양육권을 뺏길 위기에 처하고 맙니다. London would offer you a lot of money. No. See, they're crazy for you. So you're saying I have to leave my children? But I think you have to take this seriously. I just need... 고된 삶을 버티는 이유이자 세상 전부인 자녀들을 위해 할 수 없이 자신의 명성이 남아있는 영국으로 떠나는 그녀. 근데 이거 반응 실화인가요? 주디의 현재 진행형 인기가 BTS급인데요. 게다가 하루아침에 묻고 더블로 커진 공연 스케일. Has the stage door called yet? 한편 그런 그녀를 기다리느라 애가 타는 공연 스태프들. She's late. 무대 시작이 임박했음에도 그녀는 아직 화장실. 부담감과 긴장감이 주디를 짓누르는 듯한데요. What? No. What do you mean you can't? There's an audience out there waiting to hear you sing. My mouth's dry and it could fall apart. You'll be fine. Now, on you go. Oh, say. 아까의 겁먹었던 모습이 무색할 만큼 흔들림 없이 라이브 무대를 선보이는데요. I'll go my way. Clang, clang, clang with the trolley. Ding, ding, ding went the bell. 어찌됐든 아이들과 함께 살 날만을 기약하며 무리해서 무대에 계속 오르는 주디. To the end of the line. 이후 주디에게 쏟아지는 뜨거운 박수갈채. 하지만 여전히 그녀는 불안해 보입니다. 과거의 영광을 만끽하기도 전에 어린 시절의 공포가 되살아났기 때문이죠. No, I gotta sleep tonight. Halpert will give you something for that later. Down the hatch. Just get up and sing. You just want to serve me up to them like I'm their goddamn dinner. 그러던 그때 불난 마음에 기름 가득 들이붓는 전 남편의 등장. They also want to stay put. I knew you were low, but Jesus said no. 그가 내뱉은 믿지 못할 이야기는 주디를 완전히 무너지게 만드는데요. 과연 바람에 흔들리는 촛불처럼 위태로운 그녀는 다시 한번 밝게 빛날 수 있을까요? 약물 중독, 4번의 이혼 등 삶의 풍파를 겪었던 주디 갈란드의 마지막 1년을 다루고 있는 이 영화는 잘 나가던 아역 배우 시절의 어린 주디와 브록을 넘긴 현재 주디를 교차해 보여주며 전 세계가 사랑한 그녀의 주옥 같은 명곡들로 관객의 눈과 귀를 동시에 감동시켰습니다. Don't wanna be all by myself anymore.
로코 명작 브리짓 존스의 일기에서 한국어 패치 완료된 노래 울부짖으며 사랑스러운 노처녀로 인생캐 획득하더니 뮤지컬 영화 시카고에서는 180도 연기 변신, 치명 열매 꿀떡한 듯 출중한 춤 노래 실력 뽐낸 다재다능한 배우 르네 젤위거. 그녀가 이번엔 1939년 개봉한 영화 오즈의 마법사를 통해 세계적인 스타의 반열에 오른 배우 주디 갈란드 역을 맡아 역대급 연기 장인 면모를 뽐내는데요. 그 결과 The Oscar goes to Renee Zellweger. 제92회 아카데미 시상식에서 쟁쟁한 후보였던 결혼 이야기의 스칼렛 요한슨과 작은 아씨들의 시얼사 로넌을 제치고 당당히 여우주연상을 거머쥐었습니다. 무지개 저편에서 영원할 도로시. 영화 주디는 BTV에서 지금 바로 감상하실 수 있습니다. 안녕하세요. 영화 전문 기자 주성철입니다. 오늘의 빅스타에서는 영화 찬실이는 복도 많지의 김초희 감독, 강말금 배우와 함께합니다. 안녕하세요, BTV 시청자 여러분. 저는 찬실이는 복도 많지의 감독 김초희입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 찬실이는 복도 많지에서 찬실이 역을 맡은 배우 강말금입니다. 반갑습니다. 아, 여기 되게 격한 곳이군요. 예. 한국 영화의 보배 한복. 망했다. 완전히 망했네. 하루아침에 하던 일마저 또 끊겨버린 영화 프로듀서 찬실이. 집도 없고 일도 없고 돈마저 없는 그녀가 선택한 건 친한 배우 소핀의 가사 도우미 일입니다. 눈 뜨고 못 보겠어. 그런데 소피야, 퇴근한다. 아, 벌써 시간이 그렇게 됐어? 선배님, 저희도 마칠 시간 됐습니다. 소피의 불어 선생님 영 이 마음 설레게 하더니 근데 오늘 우리 집에서 자고 갈 거예요? 그럼요. 더 세게 하나 주세요. 더. 이제는 장구경이라고 우기는 의문의 남자까지 등장하는데요. 자신의 전부였던 일자리를 잃게 된 이후 너무 갑자기 이래 되니까 도저히 힘들어서 못 버티겠어요. 나는 오늘 하고 싶은 일만 하면서 살아. 대신 애써서 해. 진정 자기가 원하는 게 무엇인지 알아가기 시작하는 그녀. 돌아보니 후회뿐이지만 눈물은 이제 안녕. 영화 같다. 앞으로 그녀에게 어떤 복이 찾아올까요? 영화 찬실이는 복도 많지입니다. 무엇보다 이 작품은 이 찬실이는 복도 많지라고 하는 그 제목 자체가 이 궁금증을 불러일으켰는데요. 이 제목은 어떻게 탄생하게 된 건가요? 처음에 영화 구상했을 때 제목은 찬실이는 복도 많지가 아니었어요. 눈물이 방울방울이라는 다소 좋네요, 그 제목도. 예, 귀엽지만 오리지널리티가 좀 떨어지는 그 제목이 딱이라는 생각은 없어서 언젠가는 뭔가 좋은 제목이 머릿속에 떠오르며 제목을 바꿔야지 하고 생각을 했는데 시집은 못 가도 영화는 계속 찍고 살 줄 알았는데 극중 인물 이찬실이라는 여성을 쭉 따라가다 보니까 아, 저 찬실이는 일생일대 위기를 맞이했지만 참 복이 많구나. PD님은 금방 다시 일어나실 겁니다. 할 수 있습니다. 찬실이는 참 복이 많네 하다가 그것이 만내가 많지 하나만 쫙 바꿔서 찬실이는 복도 많지가 된 겁니다. 그럼 배우분께서는 제목 처음 들으셨을 때 어떠셨어요? 네, 처음 들었을 때는 너무 낯설어서 그렇죠. 토일에 하는 드라마 제목 아침 드라마 제목 안 같습니까? 아침 드라마, 예, 주말 드라마 낯설었는데요. 자꾸 듣다 보니까 너무 이렇게 자꾸 또 보고 싶은 그런 느낌 들었었어요. 금방 일어나실 거예요. 쇼 하시는 거예요? 쇼 아닌 것 같은데? 영화 찬실이는 복도 많지는 감독의 갑작스러운 죽음으로 백수 신세가 된 영화 프로듀서 찬실이가 인생 최대 위기를 씩씩하게 헤쳐나가는 이야기를 담고 있는데요. 차라리 연애를 해, 연애를. 이 김초희 감독은 영화 주인공 찬실 역으로 이 강말금 배우를 캐스팅한 특별한 이유가 있다고 들었는데 어떤 사연이죠? 최대한 알려지지 않은 얼굴, 우리 주위에 있을 법직한 사람 대신에
열심히 인생을 살아온 것 같은 그런 느낌의 배우를 찾고 싶어서요. 그래서 우연히 정동진 독립영화제라는 곳에서 가끔은 행복하기도 해요. 그래도 또 어떤 때는 어딘가 갇혀있는 기분이 들어요. 82년생 김지영을 연출한 김도영 감독님이 만드신 자유연기라는 단편 영화의 주인공으로 이분께서 출연하시게 되는데요. 거기서 제가 진정성 있는 열심히 인생을 살아온 것 같은 얼굴의 강맑은 배우를 목격하게 되고 그래서 제가 캐스팅하게 된 겁니다. 섭외 연락 받으셨을 때 기분 어떠셨어요? 기분이 너무 좋았어요. 시나리오가 첨부된 메일이 저한테 왔었는데 메일에 이 영화가 앞으로 어떻게 진행될 것이라는 모든 내용, 심지어 돈까지 관련된 내용까지 다 적혀 있었고 그 짧은 내용 속에 굉장히 절박하고 절실한 마음을 담아주셨어요. 네, 그때 제가 정말 절박했고요. 돈이 너무 없다. 찬실이라고 하는 이름과 영화의 스토리가 굉장히 밀접한 관련이 있다고 들었는데요. 어떤 얘기인가요? 왜 찬실이라고 물으시면 찬실이는 찬실이라서 찬실인데 찬실이라고 하니 잘 모르겠습니다. 대답. 찬실이가 이 뜻이 있잖아요. 감독님 지으신 이름. 그거를 물어본 거였습니까? 그렇죠. 저는 듣지도 못했었는데 미쳤군요. 찬실이라는 이름은 빛날 찬, 열매실, 빛나는 열매라는 이름을 지어줘서 그것이 결실을 맺게 해주고 싶은 그런 마음이 있었거든요. 내하고 닮았나? 이 PD가 우리랑 같이 일하는 건 좀 힘들 것 같아. 영화 속에서 찬실이는 갑자기 일이 끊긴 PD인데요. 돈도 일도 집도 없지만 복이 있는 인물이죠. 몸이 그렇게 허에 빠져서 어디다 써먹어. 내 닭 사왔으니까 이따 와서 밥이나 먹어. 이 강맑은 배우는 이 찬실 캐릭터를 표현하기 위해서 좀 어떤 준비를 하셨는지도 궁금하더라고요. 시나리오를 굉장히 많이 읽었던 것 같아요. 장편이다 보니까 찬실이라는 인물이 인생에서 가장 최대의 절망에 부딪힌 상황에서 영화가 시작하다 보니까 그 무게감이 있어야 된다라고 생각을 하고 그렇지만 또 귀여워야 하잖아요. 그래서 좀 어려웠던 것 같은데 영희 씨, 너무 생각을 많이 했나? 가벼움이나 귀여움이나 코믹 쪽은 감독님께서 주로 다시 가자, 안 귀엽다 이렇게 하셨어요. 자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 두 분은 이번 작품을 통해서 처음으로 감독과 배우로 호흡을 맞추셨는데요. 영화 촬영 중에 두 분이 각자 서로에게 좀 인상 깊게 느꼈던 대목 있으신가요? 기억은 너무 많기도 한데 저는 이제 감독님한테 감독님이 처음 저를 만났을 때 우리는 운명이다라고 하셨어요. 감독님께서 운명이다라고 하시고는 근데 보통 그렇게 말씀하셔도 중간에 돌아서실 수도 있잖아요. 근데 돌아섬 없이 저를 믿어주셨어요. 강맑은 배우가 가장 매력적으로 느꼈던 건 뭐 연기도 물론 잘하시지만 강맑은 배우님이 가지고 있는 이 진정성 있는 얼굴입니다. 이걸 여러분들 주목하셔야 됩니다. 영희 씨 눈에는 그런 게 안 보여요? 잘 찾아왔네. 영화 찬실이는 복도 만취에서 눈에 띄는 캐스팅 포인트는 바로 주인집 할머니로 등장하시는 윤여정 배우라고 할 수가 있겠는데요. 일은 왜 관뒀어? 제가 하고 싶다고 계속 할 수 있는 일이 아니더라고요. 간족 젊으니까 뭐든지 하면 되지. 이 영화 속에서 이 주인집 할머니는 인생에서 가장 힘든 시기를 보내고 있는 찬실에게 든든한 버팀목이 되어주고 있는데요. 이번 작품에서 윤여정 배우와 호흡을 맞춘 좀 느낌은 어떨까 궁금했거든요. 리딩 갔을 때 선생님께서 떨면서 제가 리액션을 잘 못하는 저를 보시고 아주 촌철살인 같은 배우의 기본기를 말씀을 해주셨거든요. 현장에 가기 전에 저는 그날은 굉장히 훌륭한 말씀을 안고 가자라고 만족했지만 현장에서는 그렇게 못할까 봐 다시 두려워지기 시작했었어요. 그런데 현장에서 한 번도 너 이렇게 해줬으면 좋겠다라는 말씀을 하신 적이 없으세요. 100% 할머니 역을 맡으신 배우님으로만 존재를 해주셔서 저도 조금 현장에서 시간이 흐르면서 정신을 차리자. 내가 잘하든 못하든 간에 찬실이로서 최선을 다해야지. 선생님 정말 이래서 큰 선생님이시구나 하고 느꼈었어요. 또 영화 찬실이는 복도 만취에는 아주 독특한 캐릭터가 한 명 또 등장을 하죠. 아니야, 그 방은 아니야. 그 방은 안 돼. 들어가지 마. 죄송합니다. 찬실의 이웃방을 근거지로 해서 영화 속에서 신출귀모라는 캐릭터인데 바로 김영민 배우가 연기한 전 장구경이라고 합니다. 장구경요? 완전 다르게 생겼는데. 장구경이죠. 제가 오늘 또
4월이면 또 장구경이 또 떠오르는 달이기 때문에 제가 또 직접 이렇게 입고 왔습니다. 역시 진짜 이렇게 진행자분이 이렇게 섬세하게 신경 써주시는 스튜디오에 와 있으니까 기쁩니다. 정말 이 스튜디오 안에도 우리가 지금 장구경님과 함께하고 있다는 그렇죠. 이 장구경 캐릭터를 통해서 어떤 얘기를 하고 싶어 하셨는지도 궁금합니다. 사실 저는 중학교 시절부터 홍콩 영화를 보면서 열광했던 세대거든요. 근데 이제 시네필이 되면서부터 뭔가 예술 영화처럼 삶의 치열한 고민거리를 던져주지 않으면 영화가 아니다라는 어떤 편견을 갖고 있었던 것 같아요. 찬실 씨, 그 마음대로 괜찮겠어요? 근데 제가 멈춰서서 제 인생을 돌이켜봤을 때 제가 영화를 제일 처음으로 좋아했던 때는 언제인가? 저의 초심이라는 건 과연 뭔가? 이런 생각 되게 많이 했었거든요. 제 마음의 초심에 가장 앞줄에 있는 장구경이라는 저의 스타를 이 영화를 통해서라도 불러오고 싶은 그런 마음이 있었고요. 그리고 이 영화가 캐릭터의 힘으로 좀 예측 불가능하게 진행되는 그런 측면이 없지 않아 있어서 사람들이 상상하지 못할 굉장히 개성 있는 캐릭터가 필요하다고 생각을 하다 보니 멀리 우주에서 응원할게요. 제 맘속에 빅스타 장구경님이 그렇게 영화 속에 등장하게 된 거죠. 장구경이 아비정전에서 소화했던 이 흰 러닝 셔츠는 아무나 입으면 안 되거든요. 근데 김영민 배우가 좀 근육이 발달하긴 했지만 굉장히 싱크로율이 높아서 되게 놀랐는데요. 함께 이 촬영하신 또 소감이 어떠신지 또 뭐 기억나는 에피소드 또 없으신지 좀 여쭤보고 싶네요. 날씨가 추워서 고생하신 것 말고는 모든 게 축복이었습니다. 아니 그래서 웃겼던 것 같아요. 그 추운 날씨에 러닝 셔츠에 반바지 차림으로 뛰어다니는 모습이 계속 줄곧 날씨는 영화였고 그분이 병원에 실리가면 어떡하나 걱정이 이만저만이 아니었습니다. 사실 그 중간에 중국어가 하나 나오잖아요. 네. 그게 현장에서 감독님께서 아니가 중국어로 뭐냐 이렇게 물어보셨어요. 애드립은 아니고 아니라는 말을 그래도 장구경인데 한마디 정도는 중국어를 해야 되지 않나. 근데 알고 봤더니 그 강동어가 아니어서 그렇죠? 네, 그런 실수를 저질렀긴 하지만 아닙니다. 또 그 당시에는 우리가 봤던 홍콩 영화들이 다 북경어 더빙으로 왔기 때문에 그게 또 맞죠. 역시 홍콩 영화를 아주 세밀하게 보시던 그런 흔적이 오늘 거의 뭐 친정에 와 있는 그런 과연 이 영화가 끝나는 시점에서 앞으로 찬실이는 행복하게 잘 살아갈까 궁금해지는데 두 분 생각은 좀 어떠신가요? 저는 정말 자신 있게 말할 수 있는데요. 찬실이는 잘 살 겁니다. 저요. 사는 게 뭔지 진짜 궁금해졌어요. 예, 저도 잘 살 것 같고 찬실이는 영화 말미에 쓰던 시나리오를 완성해서 친구들과 함께 찬실이는 복도 많지 같은 영화를 만들 것 같습니다. 네, 저희 무비빅스타에서는요 마지막으로 대놓고 PR할 수 있는 시간을 드리는데요. 단 제한 시간이 13초에 불과합니다. 대충 하고 내가 13초하고 아니 그런 거 아니래. 뭐 우리 합치가 13초. 나눠서 우리 둘이 그러면 우리 둘이 입이 맞아야겠네요. 그러니까 예. 뭘 하지? BTV 시청자 여러분. 그까지 하면 13초 넘지 않겠어요? 제가 신호를 드리겠습니다. 그럼 제한 시간에 찬실이는 복도 많지를 BTV 시청자분들에게 어필해 주시죠. 하나, 둘, 셋, 시작! BTV 시청자 여러분, 찬실이는 복도 많지는 재밌고 따뜻한 희망차고 다양한 매력이 가득한 영화입니다. 많이 봐주세요. 오히려 시간이 남을 정도로 깔끔하게. 우리가 미리 준비해서 그렇습니다. 그래, 네, 오늘의 무비빅스타 김초희 감독, 강말금 배우와 함께했는데요. 긴 시간 함께 해주셔서 감사드리고요. 찬실이는 복도 많지는 BTV에서 감상하시고요. 찬실이는 복도 많지 많이 봐주세요. 감사합니다.
나만의 인생 영화를 찾아 헤매는 당신을 위해 미처 몰랐던 불후의 명작을 만나고픈 당신을 위해 BTV가 엄선한 영화를 취향대로 매치시켜드립니다. 오직 당신만을 위한 영화 매칭 무비빅 매치. 안녕하세요, 오상진입니다. 안녕하세요, 주성철입니다. 오늘의 무비빅 매치의 주제는 다시 만나 반갑다 친구야입니다. 시리즈로 또 리메이크로 다시 돌아와 더할 나위 없이 반가운 영화 두 편을 준비해보았습니다. 먼저 제가 매치시켜드릴 영화는요. 영춘권의 일대 종사를 만날 마지막 기회. 영화 연문포 더 파이널입니다. 이에 맞서 제가 매치시켜드릴 영화는요. 리메이크 맛집이 된 전설의 로맨틱 코미디. 영화 첫 키스만 50번째입니다. 대륙의 호기를 느낄 수 있는 액션 피날레. 연문포 더 파이널부터 만나보시죠. 영화 연문포 더 파이널 찾아줘. 때는 1964년. 영춘권 최고수 연문은 師傅，呢封係葉正嘅退學信，我哋冇辦法再留葉正喺呢度讀書。 말썽 많은 아들의 유학을 알아보기 위해 미국 샌프란시스코로 향합니다. 하지만 唔知嗰封入校嘅介紹信，中華總會辦好咗未？哦，我聯絡咗㗎啦。 추천서가 있어야 입학이 가능한 상황. 때문에 연문은 추천서를 요청하기 위해 미국 내 중국 무슬린 협회에 찾아가죠. 그런데 咁多位師傅，我嚟介紹呢位葉文師傅。 대놓고 불편한 기색을 보이는 협회장 만사부. 坐低先講。我们旧金山的唐人街向来有一个规矩，就是所有的武馆不教洋人武术。你的徒弟李小龙不仅教洋人，而且还出了一本书，上面用英文解释着中华武术。 그러던 중 She's the one. Grab her. 우연히 만사부의 딸 요나가 괴롭힘을 당하는 장면을 목격. 그를 도와주게 되는데요. 이 일을 계기로 I need you to come home right now. 요나의 폭력을 가한 학생의 아버지가 차이나타운을 급습하고 With the United States Department of Immigration and Customs. 인종차별을 일삼는 해병대 병사들 역시 중국인들의 축제의 난입. 모욕을 일삼으며 일방적으로 대결을 요구합니다. Fight me with your hokey pokey kung fu. I dare you. 결국 미 이민국과 해병대의 불의에 맞서기로 결심한 일대 종사 연문. 見到不公義嘅事，我一定要企出嚟。 과연 그는 또다시 정의를 구현할 수 있을까요? 用不着给这些外国人下跪。 영화 연문포 더 파이널입니다. 영화 연문4 더 파이널은 실존했던 중국 무술가 엽계문의 일대기를 모티브로 한 시리즈의 마지막 작품입니다. 특히 2009년 개봉한 연문 1편부터 함께한 오리지널 제작진과 배우 견자단이 11년 동안 성공적으로 이끌어온 시리즈이기도 하죠. 그렇게 평가받는 이유는 영춘권의 진면목을 유려한 액션으로 담아낸 유일한 시리즈이기 때문인데요. 그 점이 바로 영화 연문포 더 파이널의 매치 포인트를 하겠습니다. 네, 그동안 시리즈는 시대별로 중국인들을 억압하는 외세를 연문이 응징하는 방식으로 통쾌함을 선사해 왔는데요. 1편에선 중일 전쟁을 배경으로 일제 침략에 대항하는 연문의 모습을, 2편에서는 영국 식민 지배로 인한 갈등, 차별에 맞서는 내용을 중심으로 하고 있죠. 이어서 나온 3편은 홍콩에서 부동산 개발 붐이 일면서 생긴 원주민과 개발업자 간의 갈등, 그 중심에선 연문의 이야기를 다루고 있고요. 这些老外无时不刻地想撵我们走，甚至于想把唐人街都撵走。 4편에서는 이민자로 차별받는 중국인들과 그들을 위해 나서는 연문의 모습을 그렸습니다. 帶外軍營揾佢。 또한 4편에서는 미국 내 중국 이민자들의 신구 세대에 대한 갈등도 그려내고 있는데요. Because of the staff sergeant's stupidity, all you Chinese will run an extra 30 laps today. 미국 내 인종차별이 극심했던 60년대 자신들을 핍박하는 백인들에게 무술을 가르치기를 거부하던 중국인 사범들과 身在他乡为异客，你不在这儿生活，你不懂。
무술을 통해 중국인의 긍지를 드러내려 했던 신세대 무도인 이소룡과의 한몫도 볼 수 있습니다. 이렇게 시대적 배경과 함께 해온 연문 시리즈. 무려 11년 동안이나 성공적으로 이어질 수 있었던 데는 액션 스타 견자단의 존재감이 크게 작용하고 있습니다. 報告發現呢個腫瘤屬於惡性，最重要嘅首先係戒煙。 특히 4편에서는 극 초반 암에 걸려 시한부 선고를 받은 연문의 모습과 사춘기 아들과 교감하지 못하는 아버지의 내면을 부각, 캐릭터의 인간적인 면모를 강조했습니다. 你永遠都係啱嘅，我永遠都係錯嘅。你從來就冇支持過我。如果阿媽仲喺度，佢一定會。冇啊，出去啊，出去！ 연문 시리즈 하면 무엇보다 무술 액션 시퀀스가 핵심 중에 핵심이라고 할 수 있겠습니다. 我要挑戰10個。 1편에서 보여주는 1대10 대결. 佛山詠春派師承陳華順，請咁多位師傅多多指教。 2편의 홍가권의 고수와 펼치는 원탁 위의 대련. 3편의 타이슨과 벌이는 대결까지 인상 깊은 격투신이 즐비하죠. 기자님 어떠세요? 시리즈 중에 어떤 액션신이 가장 기억에 남으십니까? 네, 저는 이 시리즈의 팬으로서 이 만든 사람 입장에서는 영혼이 탈탈 털리는 다듬이 주먹질이 있거든요. 어쩜 그리 빨라요? 그 장면을 보는 것만으로도 만족하지만 그래도 굳이 이 영화에서 단 하나의 장면을 꼽으라면 영춘권과 태극권의 대결 장면이 아닐까 싶습니다. 두 무술 모두 중국을 대표하는 무술인데다 상대방에게 밀착해서 타격하고 제압하는 초근접 무술이기 때문인데요. 이 장면을 제대로 보여주기 위해 견자단은 10일 동안 촬영을 강행할 정도였다고 하죠. 본격 대결씬도 좋았지만 태극권의 만사부와 첫 대면에서 원탁을 서리에 두고 기싸움을 벌이는 장면도 인상 깊었는데요. 저는 무술을 너무 좋아해가지고요. 제가 예전에 무술 다큐멘터리를 했었는데 그 많은 남성분들은 보셨을 거예요. 네. 제가 직접 그 영춘권의 원조를 찾아가서 중국 화산에 가지고 장궁잔도 위를 걸으려다가 한 100m만 가고 포기했거든요. 1년에 한 명씩 죽는데 길이 이거밖에 안 되는데 난간도 설치를 안 하고 걔는 진짜 무서운 애들이에요. 재채기 크게 하면 큰일 나요. 그리고 진짜 중요한 건 이게 일방통행이 아니라 왕복길이에요, 왕복길. 딱 가다가 이 사람 딱 만나요. 딱 만나면 어떻게 하는 줄 아세요? 내가 이거 한 번 하고 그냥 포기했잖아. 제가 한 100m밖에 못 갔다고 지금 무시하실 게 아닙니다. 진짜 50m 넘을 거예요. 저는 정말 지릴 뻔했어요. 한편으로 엽사부가 요나를 구해줄 때의 액션도 정말 찰떡 같더라고요. Stay out of this, old man. Oh, you want some too? 귀 잡고, 코 잡고, 딱밤 때리고, 엉덩이 타격 순서로 폭력 학생들을 다스리는데 움직임을 최소화하면서 상대의 힘을 이용하는 영춘권의 매력을 한껏 느낄 수 있는 장면이었습니다. 무엇보다 견자단의 물오르는 액션씬 이외에도 영원한 쿵푸의 신, 연문의 애제자 이소룡의 정통 액션을 볼 수 있다는 점도 한몫했던 것 같습니다. 한 가지 재미있는 사실은 연문4에서 이소룡 역은 주성치의 소림축구에서 이소룡 트레이닝복 차림의 골키퍼 역으로 데뷔, 웃음을 주었던 배우 진국권이 맡아 열연을 펼쳤다는 겁니다. 연문4에서는 마치 이소룡이 환생한 것처럼 빠르고 묵직한 액션 스타일을 재현하는가 하면 트레이드마크인 쌍절곤 액션까지 선보여 팬들의 환호를 한 몸에 받기도 했습니다. 네, 우리 주성철 기자님께서 진성 홍콩 영화 덕후, 그야말로 정말 홍콩 영화 매니아 아니겠습니까? 그런 의미에서 이상형 월드컵 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 견자단 대 성룡. 견자단을 고르겠습니다. 성룡도 너무 좋지만 그래도 뭔가 좀 정통 무술에 가까운. 그럼 성룡은
삭가는 얘기. 그렇게 되나요? 그래도 견자단이 조금 더 정말 그 긴 시간 이 정통 무술에 매진했다는 점에서 성룡은 헛세월만 부는 거예요. 성룡 파이팅. 다음은 견자단 대 이연걸. 저는 확실히 견자단입니다. 이연걸이 굉장히 잘 나갈 때 견자단은 스턴트 배우였거든요. 그래서 왜 그 대사가 있잖아요. 강한 놈이 오래가는 것이 아니라 오래가는 놈이 강하다. 이연걸은 지금 망했다. 오래가지 못했다. 이연걸 폭망. 이연걸 파이팅. 진짜 월드컵은 이 두 분이 될 것 같습니다. 견자단 그리고 아뮤 이소룡. 견자단 대 이소룡. 이소룡이죠. 견자단은 평생 이소룡을 꿈꿨던 배우였습니다. 그래서 정무문, 일대백의 전설 같은 작품에서는 자기가 직접 이소룡을 연기하기도 했죠. 그래서 이소룡을 보고 싶습니다. 견자단은 영원한 넘버 2군요. 홍라인. 한국에 오면 혹시 인터뷰할 때 너는 이소룡 미치야 이렇게 얘기할 자신이 있겠습니까? 제가 똑똑하게 얘기하겠습니다. 넌 안 돼, 이소룡한테. 주성철 화이팅. 조금 아쉬운 점이 있습니다. 배우 견자단은 연문4 더 파이널을 통해서 정통 액션 영화에는 은퇴를 선언했다는 점인데요. 그래도 견자단은 곧 연문이라는 공식을 세웠던 이 시리즈. 최종 빌런과의 통쾌한 액션 시퀀스를 볼 수 있는 잘 차려진 성찬 같은 영화 꼭 한번 감상해 보시면 좋을 것 같습니다. 마지막까지 불태운 정통 무술의 혼. 영화 연문4 더 파이널 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 이번엔 제가 매치시켜드릴 영화는요. 리메이크만 50번 해도 재미있을 것 같은 레전드 로코. 영화 첫 키스만 50번째입니다. 영화 첫 키스만 50번째 찾아줘. Henry, come quickly. It's Jocko. 하와이에서 낮에는 수족관 수의사로 I will never forget my week with Henry Roth. Henry Roth. 밤에는 희대의 작업남으로 활약 중인 헨리. 어느 날 식당에서 와플로 집을 만들고 있는 루시에게 첫눈에 반하게 된 그. Why don't you try this? It's kind of a hinge. 루시 역시 헨리에게 호감을 느끼는 듯한데요. Would you like to have breakfast again tomorrow morning, same time? Oh, really? Yeah. I wish I could make it, but yes, I will be there. 그런데 이게 웬일? I was petting my walrus all morning, and I was thinking about you the whole time. Okay, pervert, I think that you should leave. What? I'm just joking around because of what we talked about yesterday. Yesterday? 다음 날 헨리를 치안 취급하는 루시. You follow me. Lucy is a very special person, very different from other people. 이어 그는 식당 주인에게 루시의 단기 기억 상실증에 대한 이야기를 듣게 되죠. About a year ago, Lucy was in a terrible car accident. 사고로 머리를 다친 후 자고 일어나면 전날의 기억이 리셋되는 그녀. 그때부터 헨리의 웃음 없인 볼 수 없는 루시 마음 얻기 대작전이 시작되는데 Is it something that I can help you with? No. I just can't read. 하지만 그의 바람과는 달리 쉽게 넘어오지 않는 그녀. Oh, no. All right, I'm sorry. No, this cop is writing me a ticket. 설상가상. I'm not paying for this. It's October. October. Lucy, let's go back inside. 루시는 자신이 단기 기억 상실증에 걸렸다는 사실을 알고 큰 충격에 빠지고 맙니다. So you guys have to just lie to me every day. 매일이 첫 만남인 커플의 블랙홀 같은 연애 행각. Do you have any idea who I am? I've never even met you. 영화 첫 키스만 50번째입니다.
사실 이 영화는 똑같은 하루가 반복되는 기상캐스터 필의 이야기를 다룬 1993년 작품 사랑의 블랙홀에서 영감을 받아 만들어졌다고 하는데요. I'm reliving the same day over and over. 기존 로맨틱 코미디의 공식을 비껴가는 흥미로운 구성과 배우들의 호연으로 찬사를 받았던 작품이기도 하죠. Nothing beats a first kiss. That's what I've heard. 때문에 2017년 재개봉을 했을 때도 세대를 뛰어넘어 좋은 반응을 얻기도 했고요. 최근엔 일본 감성이 더해진 동명의 리메이크 작품이 개봉하며 화제를 낳기도 했습니다. 네, 그렇습니다. 첫 키스만 50번째는 단기 기억 상실증으로 하루가 반복된다는 설정을 통해 가족, 연인, 이웃 간 따뜻한 사랑을 그려낸 이색 로맨틱 코미디인데요. 바로 이 점이 영화 첫 키스만 50번째 매치 포인트라고 하겠습니다. 먼저 극중 단기 기억 상실증에 걸려있는 여자에게 반하는 남자 헨리를 통해 진정한 사랑의 모습을 보게 되는데요. Why didn't you tell me you were a secret agent? I prefer intelligence operative, and I couldn't tell you until I thought I knew you. 묻 여성들과 화려한 나날을 보내던 바람둥이 헨리에게 전날의 기억이 사라지는 병을 가진 루시는 어떻게 보면 최적의 데이트 상대죠. I have a secret admirer. 하지만 단 하루도 거르지 않고 다양한 아이디어로 그녀의 사랑을 얻기 위해 노력하는 헨리의 모습은 웃음과 감동을 선사하는 중요한 포인트였습니다. Oh, my grandfather died trying to jumpstart a car. I'm sorry. I was just joking around. I can't believe you fell for that! 그렇습니다. 동정표 얻기 작전부터 Okay, this is her. Start beating me up. Make it look good. 절친 울라를 죽일 뻔한 납치 상황극. Are you okay? Okay, I'll be right back. Hey, come here! 애완 펭귄을 이용하기까지 다양한 연애 세포 유발 행동이 동원됐는데요. Shit your pants? 그때마다 루시는 헨리와 사랑에 빠지니 두 사람은 서로에게 상생연분이라 할 수 있겠죠. 또 영화 속 특별한 조연들의 열연도 돋보였는데요. 헨리의 직업이 수족관 수의사인 만큼 바다코끼리, 펭귄 등 해양 동물들의 열연이 무척 인상 깊었죠. 그런데 놀라운 점은 루시가 탄 차와 펭귄 윌리가 마주하는 장면만 더미 인형을 썼을 뿐 나머지는 동물들이 직접 연기를 했다고 합니다. 저 일산에 가도 되게 바다코끼리가 연기 잘하는 애가 있거든요. 일산에요? 네, 그 수족관의 마스코트입니다. 여러분 꼭 한번 참고해 보시기 바랍니다. 물총도 쏩니다. 손도 흔들고요. Okay, baby. I love you. Thanks, buddy. 한편 아담 샌들러가 등장하는 영화에는 빠지지 않고 출연하는 영혼의 단짝 배우 롭 슈나이더의 하와이안 연기도 극에 재미를 더했는데요. Aloha. 둘이 너무나 친한 나머지 서로 영화에 카메오로 출연하는가 하면 서로 파파라치 컷에 마치 커플처럼 둘이 많이 잡힌 모습을 볼 수가 있었습니다. 그 정도면 거의 부부라고 할 수 있죠. I have a boyfriend, so I'm sorry. 이 영화에선 드류 베리모어가 사고로 매일 기억이 리셋되는 루시 역을 맡아 상큼한 매력을 발산하는 한편 단기 기억 상실증을 안고 살아가는 그녀의 아픔까지 섬세하게 표현해냈습니다. 또 당일의 기억 속에서 살아가는 루시를 위해 고군분투하는 등장인물들의 모습도 감동을 더해주었는데요. Happy birthday, dear Dad. Happy birthday to you. 특히 루시의 아빠는 딸을 위해 매일매일 생일 축하를 받는가 하면 The Sixth Sense. 오빠 더그는 근육남 대회에서 탈락한 후에도 스테로이드를 먹으며 근육을 뽐내야 하죠. 그녀를 위해 자신들의 일상을 희생하는 가족의 사랑은 이 영화가 전하는 핵심 메시지이기도 합니다. 무엇보다 영화의 달콤한 분위기를 살리는 데는 하와이 섬의 청량하면서도 멋진 풍경과 그에 딱 맞는 OST도 한몫했는데요. The Beach Boys? 헨리와 루시의 관계 변화에 극적 실마리를 제공하는 노래 Wouldn't It Be Nice. But
but I still love her so. 웨딩싱어에서 뽐냈던 아담 샌들러의 노래 실력을 다시 한번 확인할 수 있는 곡 Forgetful Lucy까지. So damn juicy. How about another first kiss? 영화를 보시면 그 사랑스럽고 로맨틱한 분위기에 푹 빠지실 수밖에 없을 것 같습니다. 뿐만 아니라 김영광 배우 주연의 한국판 리메이크가 2020년 하반기에 촬영 계획을 잡고 있다고 하는데요. 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 오늘은 다시 만나 반갑다 친구야 라는 주제로 두 편의 영화를 소개해드렸습니다. 끝으로 저희 두 MC가 간절하게 리메이크를 바라는 희망작 두 편을 믹스앤매치 해드리겠습니다. 먼저 제가 믹스앤매치 시켜드릴 영화는요. 지금 봐도 짜릿해, 재밌어, 신나! 영화 구니스입니다. Mikey, I cannot believe that you actually have something this cool in your house. Guys, stop! Put down the outfit, okay? 어느 날 다락방에서 보물 지도를 발견한 구니스 멤버들. That's it, guys! What's that? 3 rocks out there! Guys, I think I have a match. I'm sure of it. 이내 바닷가 오두막과 연결된 통로를 발견. 해적의 보물을 찾기 위한 모험을 시작하는데요. 하지만 이미 오두막을 점령한 강도단이 이들의 목적을 눈치채고 멤버들의 뒤를 바짝 쫓아오게 되죠. 이에 더해 구조 요청으로 가던 청크가 강도들에게 잡혀 되려 인질이 되어버립니다. Honestly, we went over to Mikey's dad's place and we found a map that said that underneath this place there's buried treasure. 과연 이들은 무사히 해적의 보물을 찾을 수 있을까요? 서양 악동들의 모험심 충만 어드벤처 영화 구니스입니다. 네, 이 영화 구니스는 제 어린 시절에 큰 기억을 차지하고 있는 어드벤처 무비이기도 한데요. 이 영화가 꼭 리메이크 됐으면 한다라고 추천하신 이유가 있으실까요? 저는 제 어떤 유년기 인생 영화가 구니스입니다. 네, 근데 제가 이 리메이크를 요청해드리면서 정말 오래간만에 이 영화를 다시 봤거든요. 근데 진짜 깜짝 놀랄 만한 얼굴이 있었습니다. But right now they gotta do what's right for them. Cause it's their time. Down here, it's our time. It's our time down here. 바로 구니스의 리더를 할 수 있는 미키 역은 존 에스틴, 반지의 제왕의 샘, 척키스만 50번째 더그 역의 배우가 구니스에도 출연을 했었던 겁니다. 그런데요, 미키의 형 브랜든 역의 배우는 더 대단합니다. 영화 어벤져스 시리즈의 최강 빌런 타노스를 연기한 조슈 브롤린이라는 사실. 염두에 두고 보시면 색다른 재미를 느끼실 수 있을 것 같습니다. 35년이나 지났으니 꼭 한번 다시 만들었어. 네, 꼭 한번 리메이크된 걸 목격하고 싶은 영화 구니스. 여러분 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 다음으로 제가 믹스앤매치 해드릴 영화는요. 절대 죽지 않는 한 남자의 개고생 액션 퍼레이드. 영화 다이아드입니다. I'm here to see Holly McClane. 30th floor. The party. They're the only ones left in the building. Take the express elevator. 요즘 부쩍 소원해진 아내와 만나기 위해 그녀가 다니는 회사를 찾아온 존 맥클레인 형사. She was made for the business. We're in. 그런데 이미 테러범 한스 그루버에게 회사는 점령당한 상태죠. Due to the Nakatomi Corporation's legacy of greed around the globe, they are about to be taught a lesson in the real use of power. 맥클레인 형사는 아내를 구하기 위해 테러범들과 일전을 벌이지만 뒤늦게 출동한 경찰은 헛발질 장렬 중. 과연 그는 무사히 아내를 구출하고 행복한 크리스마스를 맞이할 수 있을까요? 불사신의 또 다른 이름, 존 맥클레인의 시작점. 영화 다이아드입니다. 바로 이 영화는 브루스 윌리스가 존 맥클레인 공식을 알린 시리즈물의 시작입니다. 저는 사실 홍콩 영화 중에 추천하실 줄 알았는데 왜 굳이 할리우드 영화를 고르셨나요? 저는 다이아드는 정말 극장에서 시간 가는 줄 모르고 봤던 영화이기도 하고요. 그리고 이 작품이 언제나 배경을 크리스마스 이브로 잡고 있기 때문에
해마다 크리스마스 이브가 되면 아, 다이아드 보고 싶다. 그런 생각이 들게 하죠. 네, 사실 지난 2015년에 이 다이아드 6편 제작 계획이 발표된 바 있긴 한데요. 20대와 60대 존 맥클레인이 등장하는 이 프리퀄인데 캐스팅은 역시 브루스 윌리스였습니다. 노장은 죽지 않는다. 다만 리메이크 좀 해주라. 제가 추천하는 리메이크 희망작 영화 다이아드 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 네, 오늘의 무기매치 다시 만나 반갑다 친구야라는 주제로 두 편의 영화를 소개했습니다. 정통 무술 영화의 아름다운 퇴장, 연문포 더 파이널. 하루살이 커플의 유일무이 연애담 키스만 50번째. 여러분의 취향대로 골라서 지금 BTV로 등장하세요. 너 여자였지? 다 끝났어. 모든 게 끝이야. 분당 최고 시청률 23.6%. 안 본 사람은 있어도 1회만 본 사람은 없다는 드라마 부부의 세계. 모든 게 완벽했다. 이게 드라마야 영화야? 공포영화급 전개 펼치며 시청자들 놀라 자빠지게 만들더니 최근엔 영국의 원작 드라마까지 강제 소환되며 그 인기를 입증했는데요. Gemma. What? You've got another one? 원작 또한 방영 당시 평균 시청자 수가 1000만에 육박. Everything that I wanted and worked for and loved died. 아, 현기증 나. 빨리 소개해 주세요. 욕 나올 정도로 화나지만 계속 보게 되는 본격 고혈압 유발 불륜극 드라마 닥터 포스터 시즌 1 지금 바로 만나보실까요? You miss me? Yeah, I did. 당수치 올리는 심하게 소스윗한 남편 사이먼, 그리고 토끼 같은 자식 톰과 남부러울 것 없는 가정생활을 꾸려가던 의사 젬마. There's only a few days to go and there's a lot to arrange. You didn't need to, just a few. 그런 그녀의 삶에 어느 날 작은 균열이 시작되는데요. Is this yours? Yes, actually. Dry lips. Bit girly. Red. Nothing wrong with that. And it was the only one they had. 대수롭지 않게 넘겼지만 Already, mate. Nearly. Where's my scarf? Here, have mine. Really? No, it's black. I'm wearing blue. I think you'll manage. 남편의 목도리를 빌려 두르고 병원에 출근한 아침, 우연히 낯선 여자의 흔적을 발견합니다. 아니, 이 샛노란 머리카락은 뭐지? 그때 그녀의 뇌리를 스치는 기억 하나. Is this yours? It's a bit girly. Red. Nothing wrong with that. 꺼림칙한 일이 계속되자 남편에 대한 의심이 피어나는 젬마. Gemma? Becky, Simon's assistant. I'm so sorry I didn't recognize you. Oh, no, no one does anymore too, so I went blonde. Mum wasn't happy. So 그런 탓에 지금 그녀의 눈앞에 서 있는 금발의 비서 베키가 용이 선상에 올라갑니다. Either definitely sleeping together or she once hung up his scarf. Are you drinking more coffee than usual? No, I'm sorry. I'm fine. 괜찮다는 말과는 달리 현장을 포착하기 위해 남편 사이먼을 미행하는 그녀. 그런데 그녀의 촉이 틀렸던 걸까요? 남편이 퇴근 후 향한 곳은 시어머니가 장기 요양 중인 양로원입니다. The thing is, you don't get home till 7:30, and Becky says that she locks up at 5. So I couldn't work out what you were doing for 2.5 hours each day. I come here. That's what I do. Every day. Most days at the moment, yeah. Last couple of months, she's worse. So. 그러나 젬마가 시설 방명록을 확인하게 되고 Does everyone have to sign in and out here? Absolutely. 남편의 효자 코스프레는 금방 들통나버리죠. 이 사건 이후 남편의 외도를 확신하게 된 젬마. I'm going to give you the pills that you've asked for, but I need something in return. A favor. 평소 친하게 지내던 자신의 환자 칼리에게 남편의 은밀한 추적을 부탁하는데요. 그러던 중 Excuse me. Yes. Beckerson. 저런 시베리아 허스키 같은 자식. 조력자 칼리가 어렵지 않게 남편 사이먼의 외도 현장을 포착합니다.
이 사실만으로도 화나건만 오늘은 남편 사이먼의 40번째 생일. You said you looked everywhere and never found anything. He kept on going to his boot in the car, so maybe if you want to know what's been going on. 전과 같은 실수란 없다. 용의 주도함이 레벨업된 젬마. 칼리의 조언대로 일단 증거 잡기에 돌입합니다. 그런데 사이먼의 세컨폰을 켜자마자 발견한 이는 웬 딸뻘의 젊은 여자? 게다가 그녀의 의사 친구가 남편의 불륜을 도왔다는 사실까지 밝혀집니다. 배신감, 슬픔, 부정, 체념 등 여러 감정 속에서 고통스러워하는 젬마. Hi. 운명의 장난일까요? 얼마 지나지 않아 상간녀 케이트와 젬마가 드디어 마주하는데요. Kate, you're having unprotected sex. What are you talking about? You're pregnant. 헐, 대박 사건! You're having an affair. I'm not. 애처가 남편의 불륜이라는 진실의 지옥문을 개방한 그녀. 과연 젬마의 폭주하는 애증은 어떤 결말을 초래하게 될까요? 사실 드라마 닥터 포스터 시즌 1은 워낙 인기가 많아 한국 리메이크 소식이 들려올 때부터 캐스팅에 관심이 모였는데요. 먼저 영국 배우 슈란느 존스가 맡은 잘나가는 의사 안의 젬마 역에는 특급 꽃누나 배우 김희애가 선택됐습니다. You think it's okay to call when 슈란느 존스가 차갑고 서늘한 아메리카노에 가깝다면 우리 둘이 행복하게 살면 돼. 싫어. 오빠랑 둘이 사는 거. 엄마 죽어도 상관없잖아. 대답하란 말이야. 김희애는 뜨겁다 못해 데일 듯한 아메리카노랄까. 복수의 온도차는 약간 있지만 어찌됐든 두 배우 모두 쓰디쓴 도끼로 똘똘 뭉친 감정 열연이 돋보였죠. It's because I still love you, despite all this. 다음으로 여성 시청자들의 공공의 적 배우 버티 카벨이 맡은 바람난 남편 사이먼 역은 I'm so sorry. 사랑해. 영원히. 중년 비주얼 남신 배우 박해준이 맡았는데요. 원작에선 남편의 직업이 부동산 개발업자였지만 티어 엔터테인먼트라고 지역 이벤트 사업하고 있습니다. 영화도 만들고요. 한국판에서는 영화 제작자로 설정이 바뀌었죠. You know, I used to feel sorry for you. Why is it women go mad when they get old? You're still pregnant. 마지막으로 배우 조디 코머가 열연한 외도 상대 케이트 역에는 얘기해요. 얼마든지 나도 바라는 바니까. 떠오르는 신예 배우 한소희가 픽됐는데요. 식당 주인의 딸이란 원작 설정이 부부의 세계에서는 필라테스 강사 캐릭터로 입체화됐죠. 이렇듯 비슷한 듯 다른 각각의 고유잼이 보유하고 있는 드라마 닥터 포스터 시즌 1과 부부의 세계. Let me be specific. What are you into? 우선 BTV가 전적으로 추천하는 오리지널 원작부터 마스터하실까요? 아니 이 상황 실화인가요? 본처와 남편 그리고 상간녀 가족이 최후의 만찬으로 추정되는 식사 자리 중입니다. Don't you realize some people are just so much better off out of marriage? But there's no point staying in something if it's bad. 아내 젬마가 불륜 사실을 아는지도 모르고 은근히 그녀를 도발하는 케이트. 그런 그녀의 헛소리에 아내 젬마가 반격에 나서고. Did you talk before about a man you were seeing? Sorry, isn't there a confidentiality thing between doctors and patients? Oh, your mum and dad don't know. Don't know what? Oops. 오케이, 계획대로 되고 있어. Gemma, are you? Do you want me to spell it out? 이후 수위를 높이는 젬마. If there's really something we need to talk through, then For the I don't last think this is. 2 years, Simon's been secretly having sex with another woman. Susie, you'll notice that Kate looks quite unhappy. You're She's right, and I'm a wolf. 뭐야? Sorry, Susie, but your daughter's not a little girl anymore. You can ask my husband. He likes blowjobs, apparently. And I'm told she really knows what she's doing. Oh, there's more. 험악한 분위기에도 젬마가 할 말을 다 하던 그때 Kate got pregnant.
with Simon's child. And because he messed her around so much. 극대노한 케이트, 정신줄을 놓아버립니다. 마지막 회 같은 극 초반의 사이다 전개가 궁금증을 자극하는 명장면입니다. I do. Shut up and listen. We will never have a relationship again. 영국 드라마 닥터 포스터 시즌 1 지금 바로 BTV에서 감상하세요.